ప్రతి గొప్ప ప్రయాణానికి ఒక చిన్న ఆరంభం ఉంటుంది. ప్రతి విజయానికి ఒక గొప్ప కళ ఉంటుంది. అలాంటి ఒక కళ ఎన్నో వేల మందికి వెలుగునిచ్చిన జీవితంగా మారింది. ఇది మన ఫౌండర్ డాక్టర్ ఆనందరావు గారి జీవిత ప్రయాణం. బళ్ళారిలో జన్మించి తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి హైదరాబాద్కు వచ్చిన పిల్లవాడు చిన్నప్పటి నుంచే సేవాభావం ఉన్న కుటుంబంలో పెరిగారు. ఆ కుటుంబంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఆయన తాతగారు. గద్వాల్ సంస్థానానికి, నిజాం ప్రభుత్వానికి రాయల్ ఫిజిషియన్గా సేవలందించిన ఆ మహనీయుని జీవితం చిన్న వయసులోనే ఆయనకి ఇన్స్పిరేషన్గా నిలిచింది. వైద్యం అంటే ఉద్యోగం కాదు, అది సేవ అనే విలువను ఆయన అక్కడే నేర్చుకున్నారు. ఆ స్ఫూర్తితో వైద్య విద్యనే తన జీవిత లక్ష్యంగా ఎంచుకున్నారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్లో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేశారు. తర్వాత ఆఫ్థల్మాలజీ మీద ప్రత్యేక ఆసక్తితో సరోజినీదేవి హాస్పిటల్లో ఎంఎస్డిఓ పూర్తి చేసి కంటి వైద్య రంగంలో తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. Some teachers impart knowledge while a rare few inspire a lifetime of learning. To me, Dr. Anand Rao has always belonged to the latter. I had the privilege of being his postgraduate student at Sarojini Devi Eye Hospital, Hyderabad. Even today, I fondly remember looking forward to his classes. His teaching was so lucid, systematic, and engaging that even the most challenging topics became easy to understand. His unwavering emphasis on mastering the basics gave us a strong foundation that has remained with us throughout our professional lives. What set him apart was his exceptional clarity of thought and his ability to translate complex concepts into simple, memorable lessons. Once he taught a topic, it stayed with us. His deep understanding of ophthalmology, combined with his practical clinical insights and invaluable viva tips, prepared us not only for examinations but also for confident and compassionate clinical practice. Beyond his brilliance as an academician, Dr. Anand Rao is a person of immense warmth, humility and kindness. He treated his students with patience, respect and genuine concern, inspiring us to strive for excellence while remaining grounded and humane. Looking back, I realize how fortunate I was to have learned from a teacher of such extraordinary caliber. His lessons continue to guide my clinical practice and his values continue to inspire me as a doctor. I offer my heartfelt gratitude and deepest respect to Dr. Anand Rao for being not just an exceptional professor but a mentor whose influence has enriched countless lives. His legacy will forever live on through the generations of students he has inspired. Thank you. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Congratulations to Dr. Anand Rao Garu, Dr. Satish Agraharam Garu and team for completing 25. ప్రతి పేషెంట్ జీవితంలో వెలుగు నింపాలనే సంకల్పంతో ముందుకు సాగారు. 1971లో చిన్న అడుగుతో ప్రారంభమైన ఆనంద్ ఐ క్లినిక్ ఈరోజు వేలాది కుటుంబాల విశ్వాసంగా నిలిచిన సంస్థకు అదే తొలి అడుగు. 1979 నుంచి 1981 వరకు భారతదేశం తరఫున అల్జీరియాకు డెప్యూటేషన్ మీద వెళ్ళి అక్కడ కూడా వైద్య సేవలు అందించారు. ప్రొఫెసర్గా, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్గా సరోజినీదేవి ఐ హాస్పిటల్లో, తిరుపతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనూ ఎందరో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులకు ఆఫ్థల్మాలజీలో మార్గం చూపించారు. My association with Dr. Anand Rao dates back to 1976 when I joined post-graduation at Sarojini Devi Eye Hospital. All the assistant surgeons were a very, very friendly lot, and among them the best was Dr. Anand Rao. He always used to treat us as equals and not as PGs and students. Most of the time we used to congregate in his room in the hospital OPD, a few of us in the evening after OPD hours, around 11 o'clock or so, and then chat with him and a few other like-minded doctors, Dr. Raghavendra Rao, Dr. Balchandar and Dr. Dayanand Reddy. We used to discuss on all topics under the sun, but invariably they used to end up in discussion on ophthalmic points, and in those few discussions we used to glean lot of clinical pearls.
I remember one small story which Dr. Anand Rao mentioned casually. A patient had been sent to the injection room because he was not improving in vision. Somehow this gentleman landed up with Dr. Anand Rao. All he did was to very carefully do a refraction and found it was an asymmetric astigmatism. And with appropriate glasses, that gentleman turned out to be a 6x6 vision. This little story, it was just a story, but it impressed me the importance of being careful and not jumping to conclusions. Careful examination, take time over the case, and then come to a conclusion. That was what I gleaned, and I applied that throughout my career. Dr. Anand Rao has been very sort of guiding spirit in my career. I always remember him, though in those days there were no communications. It was a pre-WhatsApp, pre-email era. But still I sort of kept in touch in my mind with him, and I met him recently, sometime later at Ananda Institute, and renewed our connections. నమస్కారం అండి, నా పేరు మార్తమ్మ. నేను ఆనందరావు సార్తో కలిసి చిన్న బృందంగా 14 సంవత్సరాల సర్జరీ అసిస్టెంట్ చేశాను. సార్ పంక్చువాలిటీగా ఉంటారు. సార్ సర్జరీ పరంగా సిన్సియర్గా ఉంటారు. పేషెంట్కి 100% రిజల్ట్ ఇస్తారు. సార్తో కలిసి 14 సంవత్సరాలు పనిచేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. భగవంతుడు ఆయనకు మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలని భగవంతుడి ప్రార్థిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రభుత్వ సేవ నుంచి 1993లో రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఆనంద్ ఐ క్లినిక్లో ఆయన సేవలు కొనసాగించారు. ఒక చిన్న క్లినిక్గా మొదలైన ప్రయాణం ఈరోజు ఆధునిక సౌకర్యాలతో అత్యుత్తమ వైద్య సేవలను అందించే హాస్పిటల్గా ఎదిగింది. ఈ ప్రయాణానికి ఆద్యురు మన ఫౌండర్ డాక్టర్ ఆనందరావు గారికి మా హృదయపూర్వక వందనాలు. లెగసీ టు లీడర్షిప్. ఒక గొప్ప పునాది మీద మరింత గొప్ప భవిష్యత్తును నిర్మించిన నాయకత్వం. ఇది మన డాక్టర్ సతీష్ అగ్రహారం గారి ప్రయాణం. చిన్న వయసు నుంచే సార్ని మెడికల్ ఫీల్డ్ వైపు ఇన్స్పైర్ చేసిన వారు ఆయన ముత్తాత గారు, ఇంకా నాన్నగారు. ఆ ఇద్దరి నుంచి అందిన ఒకటే మెసేజ్, మెడిసిన్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ సైన్స్, ఇట్ ఈస్ అ కంపాషన్. ఆ కళతో గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్లో MBBS పూర్తి చేశారు. సరోజినీదేవి ఐ హాస్పిటల్లో MS ఆఫ్థల్మాలజీ చేరారు. ఆఫ్థల్మాలజీని ఎంచుకోవడానికి కారణం వారి నాన్నగారు ఆయన చేసిన సేవలు. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ రోజుల్లో ఒక ప్రశ్న ఆయన మనసును వెంటాడేది, రెటీనాకి వైద్యం. చాలామంది పేషెంట్స్ చాలా దూరం వెళ్లాల్సి వచ్చేది రెటీనా వైద్యం కోసం. మరి కొంతమంది సమయానికి ట్రీట్మెంట్ అందక కంటి చూపు కోల్పోయేవారు. ఆ ఆలోచన ఆయనని రెటీనా వైపు తీసుకెళ్ళింది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సమయంలో ఒక ఇంటర్నేషనల్ రెటీనా కాన్ఫరెన్స్ హాజరయ్యారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రెటీనా సర్జన్స్ చేసిన ప్రెజెంటేషన్, సర్జికల్ వీడియోస్ ఆయన ఆలోచననే మార్చేశాయి. ఆ రోజు రెటీనా తన జీవిత లక్ష్యంగా మారింది. ఆ కళను నిజం చేసుకోవడానికి 1998లో దేశంలోనే అత్యుత్తమ సంస్థలో ఒకటైన శంకర్ నేత్రాలయాలో విట్రియో రెటీనా ఫెలోషిప్ ప్రారంభించారు. ఫెలోషిప్ పూర్తయ్యాక 2001లో ఒక కొత్త చాప్టర్ ప్రారంభమైంది. అదే ఆనంద్ విట్రియో రెటీనా ఇన్స్టిట్యూట్. ఆ రోజుల్లో ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్లో రెటీనా సర్జరీ చేయడం చాలా అరుదు. అడ్వాన్స్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, డయాగ్నోస్టిక్స్, మైక్రో సర్జికల్ టెక్నిక్స్ ఇవన్నీ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి హైదరాబాద్లో రెటీనా ప్రాక్టీస్కి కొత్త ప్రమాణాలు తీసుకొచ్చారు. ప్రైవేట్ సెక్టార్లో రెటీనా సర్జరీని నిరంతరంగా నిర్వహించిన తొలి సర్జన్స్లో ఆయన ఒకరు. Hi everyone, Dr. Shaima here. Primary DMD pass out from Ananda Institute in 2025. Currently pursuing my cornea fellowship. Hope I'm one of the students my professors remembers. I'm glad that I got a chance to share my memories and thoughts with you all today on this auspicious day when my institute, the one that laid the foundation stone of my career, has successfully thrived for past 2.5 decades now, and many more to come. And the subject I've learned
But apart from that, I've learned many minute, subtle details that are important. Subramaniam sir quoted that surgery is not a horse race. He was like a walking, talking life textbook. Then Satish sir quoted, visualize the eye in 3D and not in 2D diagrams of the books. He taught us knowing when to touch, when to treat and touch the eye, and when not to touch the eye. Then honestly, I'm still not fond of the retinal lesions still, but I do get excited when I diagnose them correctly. I really miss the nurturing environment of the institute, and I'm privileged to be the alumni of the Ananda Institute. I wish I could have taken part in the celebrations, but I couldn't come. Though I'm grateful that I got a chance to express my gratitude for all of your teachings. I always need your blessings, and I look forward to your guidance even if I run into any challenges in the future. Thank you all. Hi, I'm Dr. Pavani, vitreoretinal and cataract surgeon. Thank you, Ananda Institute, for giving me this opportunity to talk. I have done my phaco fellowship for 3 months, followed by retina fellowship in 2015 under Dr. Satish Agraharam sir. What I have learnt is from Ananda Institute. I'm so privileged as I was the first fellow. I remember what sir used to say, even from a OT boy, you can learn something new. Thank you, sir, for making me a good ophthalmologist, not just a retinal surgeon. Thank you so much. సేవ ఒక హాస్పిటల్ గోడల మధ్య మాత్రమే ఉండకూడదని ఆయన అనేక ప్రాంతాలకు విజిటింగ్ కన్సల్టెంట్గా వెళ్ళి పేషెంట్స్కి సేవలు అందించారు. కేవలం తన హాస్పిటల్లోనే కాదు, ఇతర సంస్థల్లో కూడా రెటినా డిపార్ట్మెంట్స్ ఏర్పాటు చేశారు. 2011లో విట్రియో రెటినా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆనంద ఇన్స్టిట్యూట్గా మారింది. రెటినా ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రామ్స్, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ట్రైనింగ్ ఆరంభించారు. తన స్టూడెంట్స్కి క్లినికల్ ట్రైనింగ్, సర్జికల్ స్కిల్స్, రీసెర్చ్, ఎథిక్స్ ఇవన్నీ సమానంగా నేర్పించారు. నేను థియేటర్ అసిస్టెంట్గా సతీష్ సార్ దగ్గర 2001 నుంచి జాబ్ చేస్తున్నాను. తర్వాత డాక్టర్ సతీష్ గారు చాలా పంక్చువాలిటీగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా మరి హార్డ్ వర్కింగ్, డెడికేషన్గా చేస్తారు. పేషెంట్ పరంగా విఐపి అయినా కానీ, క్యాంప్ పేషెంట్ అయినా కానీ సమానంగా వాళ్ళకి న్యాయం చేస్తారు. సర్జరీ పరంగా చిన్న ఇంజెక్షన్ అయినప్పటికీ కూడా రెటినా బిగ్ సర్జరీ అయినా నమ్మకంగా గుడ్ రిజల్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. మరి సార్తో 25 సంవత్సరాలు కలిసి పనిచేయటం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆనంద ఇన్స్టిట్యూట్లో ఇంతవరకు మరి సార్తో కలిసి కష్టపడి పనిచేయటకు నాకు ఇచ్చిన సదవకాశాన్ని బట్టి చాలా ఆనందిస్తున్నాను, సంతోషిస్తున్నాను. సో అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మురళి. ఆనంద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్ 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో నా తరపున అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. సో ఈ 25 సంవత్సరాలు డాక్టర్ సతీష్ జీ అగ్రహారం గారితో జర్నీ చెప్పాలి అంటే అది మాటల్లో చెప్పలేనిది. అది ఎందుకనంటే ఆయన దగ్గర ఉన్న డెడికేటెడ్ వర్క్, కష్టపడే మనస్తత్వం, అదంతా ఆయన ద్వారానే మేము నేర్చుకున్నాము. ఈరోజు మేము ఇలా ఉన్నాము అంటే దానికి కారణము డాక్టర్ సతీష్ జీ అగ్రహారం గారే. అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ సతీష్ దగ్గర 25 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నానండి. నన్ను ఓటీ టెక్నీషియన్గా పెట్టారు. సార్ వర్కింగ్ అనేది బాగా నేర్పించారు. 20 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఒక్కొక్క పనిని బాగా విధానంగా చూపించి ఈ మిషన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి చెప్పారు. నాకు ఈ సార్ నిజామాబాద్ అండ్ కాకినాడ సర్జరీలు కూడా చేసేవాడు. ఏ రాత్రి అయినా సరే పిలిచి, సార్ లక్ష్మణ్ ఫోన్ చేసి మీరు ఫ్రీగా ఉన్నారా ఇది సాటర్డే కానీ సండే కానీ అని చెప్పేసి నైట్ తీసుకెళ్ళేసి కాకినాడలో సర్జరీ ఎమర్జెన్సీగా ఉంది అని చెప్పేసి సార్ తీసుకెళ్లేవాడు. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఆనంద ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా ఏ రాత్రి అయినా ఫోన్ చేసి, అరే ఆపరేషన్ ఉంది, ఎమర్జెన్సీగా వచ్చింది, మీరు వచ్చేయండి అంటే వచ్చేస్తున్నాను సార్ ఏంటంటే మామూలుగా పేషెంట్ కోసం బాగా టైం కేటాయించేవాడు. అండ్ ఆపరేషన్ కూడా ఏ రోజైనా సరే సండే సాటర్డేస్ అని ఏం లేదు, ఎమర్జెన్సీ ఉంటే ఏ రాత్రి అయినా పిలిచి ఫోన్ చేసి రమ్మని వర్కింగ్ చేయించేవాడు. మా పరంగా అయితే సార్ ఏ పేషెంట్కైనా
మాట్లాడే విధానం కానీ, చెప్పే విధానం కానీ, ఆపరేషన్ చేసే విధానం కానీ చాలా బాగా చేస్తుండే సార్ మాట్లాడే విధానంతో పేషెంట్ కూడా ఇంప్రెస్ అయినాయి. కంపల్సరీ ఇక్కడికే ఆనంద ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పేసి వస్తుండేది సార్. అందరికీ నమస్కారం. ఆనంద ఇన్స్టిట్యూట్ సిల్వర్ జూబ్లీ శుభాకాంక్షలు. నేను ఆనంద ఇన్స్టిట్యూట్ లో గత 20 సంవత్సరాలుగా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈ జర్నీలో నేను డాక్టర్ ఆనందరావు గారి దగ్గర నుంచి పంక్చువాలిటీ నేర్చుకున్నాను. డాక్టర్ సతీష్ జీ అగ్రహారం దగ్గర నుంచి పేషెంట్ ని ఎలా చూడాలి, పేషెంట్ తో ఎలా మాట్లాడాలి, ఓకే, ప్లస్ ఫ్యామిలీని, పర్సనల్ లైఫ్ ని అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలో చూసి నేర్చుకున్నాను. ఈ ఆనంద ఇన్స్టిట్యూట్ జర్నీ ఇలాగే కొనసాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ మేడం. 2003లో నేను సతీష్ సార్ తోటి ఆనంద్ విట్లియో రెటినా ఇన్స్టిట్యూట్ సికింద్రాబాద్లో జాయిన్ అయ్యాను. ఆ క్రమంలో 1 year అయిన తర్వాత ఆనందరావు సార్ దగ్గర రావాల్సి వచ్చింది. నా జీవితంలో ఆనందరావు సార్ లాంటి చూడలేదు. వాళ్ళ నేచర్, వాళ్ళ పద్ధతి బాగుండవని దీవిస్తారు. ఇది వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నాను. ఆ తర్వాత కంటిన్యూగా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ ఆనంద ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చింది. ఎవ్రీడే సతీష్ సార్ తోటి హ్యాపీ గోయింగ్, ప్రశాంతమైన జీవితం, చక్కగా ఒక మెట్టెక్తూ ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చినామమ్మా. ఏది ఏమన్నా జీవితంలో ఇట్లాంటి వాళ్ళని మాత్రం నేను చూస్తా అనుకుంటలేను. అంతవరకైతే గ్యారంటీ. ఆ చెట్టు అమ్మ చెప్పినట్టు బయట ఒక వేప చెట్టు నాటామమ్మా. ఈరోజు అది చూస్తే ఆనంద చెట్లు ఎదుగుతుందో చెట్టు అట్లనే ఎదుగుతుంది. ఆనందరావు వచ్చే ఎంత గొప్పది. ఆయన భావం కొట్టనే బాగున్నావా, నేను బాగున్నా, ఎవరిని కూడా ఇంతవరకు దూషించడం తెలియని వ్యక్తి ఆనందరావు సార్. అవే లక్షణాలు మా సతీష్ సార్ కూడా వచ్చినాయి. అందరినీ బాగా చూస్తారు. మనం మంచిగా ఉన్నాం, మంచి గ్రో అవుతున్నాం, మంచి ఫ్యామిలీతో అసోసియేట్ ఉన్నామమ్మా. డాక్టర్ సతీష్ అగ్రహారం గారిని మీకు అత్యంత సంతృప్తిని ఇచ్చే విషయం ఏంటి అంటే ఆయన సమాధానం ఆరోపి, రెటినోపతి ఆఫ్ ప్రిమెచ్యూరిటీ. ఒక ప్రిమెచ్యూర్ బేబీ చూపు కోల్పోయే ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు సమయానికి చికిత్స చేసి ఆ చిన్నారి జీవితాంతం ప్రపంచాన్ని చూసే అవకాశం కల్పించడం ఆయనకి గ్రేటెస్ట్ హ్యాపీనెస్. ఆయనకు పేషెంట్ అంటే కేవలం ఒక కేస్ కాదు, ఆ పేషెంట్ ఎవరు అనేది ఎప్పుడూ ముఖ్యం కాదు. విఐపి అయినా, సామాన్య కుటుంబానికి చెందిన వారైనా ఆయన దృష్టిలో అందరూ ఒకటే. ఒక డాక్టర్గా తన బాధ్యత అందరికీ ఒకేలా ఉండాలని ఆయన నమ్మకం. ట్రీట్ ఎవ్రీ పేషెంట్ విత్ సేమ్ కేర్ అండ్ కంపాషన్. ఒక లెగసీ, ఒక విజన్. వేలాది జీవితాల్లో వెలుగు నింపిన 25 years ఈ గొప్ప ప్రయాణంలో భాగస్వామ్యులైన ప్రతి పేషెంట్, ప్రతి డాక్టర్, ప్రతి ఎంప్లాయీకి మా కృతజ్ఞతలు. ఆయన చూపిన విలువలు, సేవాభావం రాబోయే తరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలవాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం. సిల్వర్ జూబ్లీ శుభాకాంక్షలు.